اسٹیج پہ جلوہ فروز علماء کرام مشورہ اعظام بالخصوص شہزادہ حضور سعید ملت ڈاکٹر محفوظ عالم صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابعی اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی، صدیق عکس حسن جمال محمدس، فاروق ذل جاہ جلال محمدس، عثمان ضیاء شمع جمال محمدس، عثمان ضیاء شمع جمال محمدس، حیدر بہار باغ خصال محمدس۔ میرے عزیزوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی خلوص و محبت اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ منبع جود و سخا، شافع روزی جزا، دافع جملہ بلا، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، ملک خاص کبریا، مالک حرما سوا، سرور ہر دو سرا، بے قصوں کے غمزدہ، ابتدا و انتہا، عقل عالم سے ورا، اصل مقصود خدا، مظہر رب العلا، مصطفیٰ خیر الورا، یعنی محبوب خدا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شیخنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، علماء کرام اسٹیج پہ موجود ہے، میں ان کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولنا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی آپ تمامی حضرات کو درود پاک پڑھنے کو کہا، شاید آپ کو معلوم نہیں، القول البدی میں ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ۔ Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, whoever prays over me 1,000 times and he will not die until he sees his place in paradise۔ میرے مصطفیٰ کریم sallallahu alaihi wasallam نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مومن ایک دل میں 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مر سکتا، اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی کہ جب تک کہ دنیا ہی میں رہ کر وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ جمیل قادری نے قلم توڑ دیا، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تیغ علی کانفرنس، عرس سید ملت حافظ اشتیاق رضا امامی صاحب قبلہ مرکزی۔ میرے عزیزوں، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من صلی علیہ صلاة واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، من صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ میتہ، كتب الله له بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار، واسكنه الله تعالى يوم القيامة مع الشهداء۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ is reported that the king of the universe, our most beloved master of messenger, Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, whoever prays over me, whoever impart blessing upon me once, whoever impart blessing upon me once, Allah Almighty, whoever impart blessing upon him 10 times, whoever impart blessing upon me 10 times, Allah Almighty, whoever impart blessing upon him 100 times, and whoever impart blessing upon me 10 times, Allah Almighty, Allah will grant him freedom from hypocrisy, and
and freedom from hellfire, and he will make a stand with the matrosi on the day of judgment. कुर्बान जाएंगे। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। हजरत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला ने इस हदीस पाक के रावी है, वो रिवायत करते हैं कि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमा दिया करता है, और जो मुझ पर 10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमा दिया करता है, और जो मुझ पर 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी पेशानी पर जहन्नम की आग से नजात लिख दिया करता है, और अल्लाह तबारक व तआला उसकी पेशानी पर निफाक से बरी जिम्मा और आजादी लिख दिया करता है, और अल्लाह तबारक व तआला उसका हश्र क़यामत के दिन शहीदों के साथ फरमाएगा। कुर्बान जाइए, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ने की बरकत के ये आलम है कि मुस्तफा का गुलाम अगर दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम से आजादी का परवाना अता कर दिया करता है। इसीलिए तो अल्लामा किफायतुल्लाह का भी बोल पड़े, जो पढ़ेगा साहिब लौलाद के ऊपर गुरूर आग से महफूज उसका तन बदल जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदल जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, वक्त बहुत कम है, मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मैंने खुतबाए मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब, आप फरमा दीजिए कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले यानी आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड आर नॉट इक्वल। बिला शुबा, no doubt it is not equal, because knowledge is light and ignorance is darkness, so how can possible to both are equal? क्योंकि इल्म एक ऐसा वस्फ है कि जिससे बासलाहियत और बाशऊर अफराद पहचाने जाते हैं। फहम व फिरासत, अक्ल व शऊर में इजाफा होता है, लोगों को बेहतरीन मुआशरा फराहम होता है, अफकार और नजरियात मजबूत होते हैं, सही और दुरुस्त फैसला करने की सलाहियत पैदा होती है। इसीलिए तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्म के बारे में फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमी व मुस्लिमा। एजुकेशन इज मस्ट फॉर एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमेन, यानी इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। लेकिन आज इसका बरअक्स है, सबसे कम एजुकेटेड लोग हमारे मुआशरे में मुसलमान नजर आते हैं, और ये बात बहुत हैरत कुन ये बात है, इसलिए कि जिस कौम की हिदायत और रहनुमाई के लिए खालिक कायनात ने फसाहत और बलागत से लबरेज किताब कुरान मुक़द्दस को जब नाज़िल फरमाया तो सबसे पहले जिस बात का हुक्म दिया गया उसका सीधा ताल्लुक तालीम से है। मेरे अज़ीज़ों, ये सच है कि नमाज अहम फराइज़ और अफज़ल इबादत है, मगर पहले उसका हुक्म नहीं दिया गया। ये सच है कि रोज़ा गुनाहों से पाक करने का बेहतरीन जरिया है, मगर पहले उसका हुक्म नहीं दिया गया। ये सच है कि हज मानी इबादत का खूबसूरत सबब है, मगर पहले उसका हुक्म नहीं दिया गया। ये सच है कि ज़कात माल और दौलत पाक करने का बेहतरीन रास्ता है, मगर पहले उसका हुक्म नहीं दिया गया। बल्कि रहनुमाई हुई तो इल्म का, तज़किरा हुआ तो पढ़ने का, हुक्म दिया गया तो इल्म का। और खुद खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस आयत करीमा की मतलब क्या? मतलब ये है कि इल्म सीखोगे तब खुदा की वहदानियत समझ पाओगे, इल्म सीखोगे तब रसूल पाक की रिसालत समझ पाओगे, इल्म सीखोगे तब वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक, वालिदैन से उनके साथ किस तरीके से खिदमत करना है वो समझ पाओगे। इल्म सीखोगे तब फराइज़ व वाजिबात की हकीकत समझ पाओगे, इल्म सीखोगे तब सिद्दीक़ अकबर की सदाकत समझ पाओगे, इल्म सीखोगे तब उमर फारूक की अदालत समझ पाओगे, इल्म सीखोगे तब उस्मान गनी की सखावत समझ पाओगे, इल्म सीखोगे तब हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की शुजाअत समझ पाओगे। बल्कि इल्म के बगैर ना तो तुम सही मानो में तकवा शिआर बन सकते हो और ना ही अल्लाह उसके रसूल का सच्चा वफादार बन सकते हो। इकबाल ने कहा था, हैरत है कि तालीमों
ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا. میں بس وقت بہت کم ہے ورنہ میں آپ کو کچھ اور سناتا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دل دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمام حضرات کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.